हाय फ्रेंड्स आपण मानक पुणी थरे सुनील स्टडी एकेडमी को स्वागत। आज आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड ईयर प्लस टू टू एंड ईयर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान रो यूनिट 2 रु सिलेक्शन आइड मार्क प्रश्न मु जो पूर्व वीडियो रे सिलेक्शन प्रश्न गुड़ाक पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान देइथिली ता मध्यरु गोटे प्रश्नर पौरपालिकार गठन एवं कार्यावली आम उत्तर डिस्कसन करबा कोन ना आंसर डिस्कसन करबा जोटा कि 100% तमरो ग्यारंटी देकी कहूची 100% ग्यारंटी देकी कहूची एही प्रश्न ही बोर्ड परीक्षा रे आसीबो। तमे लेखि के रखि दियंतु पिला माने एही प्रश्न ही बोर्ड परीक्षा रे आसीबो। पौरपालिकार गठन एवं कार्यावली तम बोर्ड परीक्षा केवल 2 मास रही से 2 मास मध्य आम सब सिलेक्शन प्रश्न रहा चिंता केवल चिंता तुम किसी चिंता करनी बिल्कुल भी केवल चैनल जॉइन होगी थाओ चैनल रे जॉइन होगी थाओ जल्दी टिके 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट कर दे। सबू पीडीएफ तुम मानक प्रोवाइड कर देबी पिला माने बुझिहला सबू पीडीएफ मु सबू सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर एवं इंपोर्टेंट नोट्स गुडा को पीडीएफ मु तुम मानक प्रोवाइड कर दे। तुम केवल मते केवल सपोर्ट करो। सो फ्रेंड्स आज आम आलोचना करबा तुम पौरपालिकार गठन एवं कार्यावली तार उत्तर किभली भाव में तुम मैंने उत्तर लिखब से विषय में आलोचना करबा। तो चलते भिडियोटी को स्टार्ट करबा। ता पूर्व आपण मानक गोटे छोटिया सा रिक्वेस्ट करबी जदि आपण माने चैनल रे नुआ अछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा फल रे सर्वप्रथमे आपण माने ही वीडियो को देखि पारिबे एवं जल्दी जल्दी आपण लेखि कि बोर्ड एग्जाम पे प्रस्तुत हे पारिबे। तो चलंतु आमे सही प्रश्न उत्तर को आलोचना करबा। सो फ्रेंड्स तमे देखो एठी ये जो प्रश्न अच्छी प्रश्न एवं उत्तर मु दुई गुड़ाक देछि प्रश्न एवं एठी प्रश्न अच्छी ये उत्तर तो दुई मध्य आप देखिए भल भाव में बुझे और मुझे जहाँ कहूँ भल भाव में शुणे वीडियो को लास्ट जाए देखिए एवं सांग मान सहित निहाती भाव में सेयार करेंगे। तो देख प्रश्न तुम पौरपालिकार गठन एवं कार्यावली आलोचना कर कौन कही ना पौरपालिका जो आमर पौरपालिका अच्छी पौरपालिकार गठन पौरपालिकार गठन किभली भाव में होता है एवं कार्यावली कौन कौन ताहा आलोचना करिवो। तो यही प्रश्न 2024 आसला 22 आसला एवं 16 रे किछि गारंटी नै तुमर 2026 रे मध्य निहाती भाव में 100% आसीबो। तो देखिबा हमें उत्तर देख एठी सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार एक अंग हेउची पौरपालिका। तो तुम जदि एमसीक्यू प्रश्न आसीबो कोन ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जदि आसीबो सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार एक अंग केउटी निम्नोक्त मध्यरु सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार अंग केउटी जदि देबो तो तमे कोन फटाफट लिखि देबो पौरपालिका बुझिला। तापर आम देखा सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था एक अंग हेउची पौरपालिका तापर बुझिल है। तापर आम कौन देखा ना गठन पौरपालिकार गठन तुम पिला माने फ्रेंड्स पौरपालिकार गठन देख भल भाव तुम बुझ। तर देख जो सहरांचल लोकसंख्या जो सहरांचल रे लोकसंख्या 25,000 किंबा तहिरु अधिक लोक बास करती सेठारे पौरपालिकार गठन करा जाए। तो तुम भल भाव में बुझ जो सहरांचल रे लोकसंख्या केते ना 25,000 रु अधिक होइथाए बा 30,000 होइथाए तहिरे सेठारे पौरपालिकार गठन करा जाए। तापर देखो पौरपालिका को लोकसंख्या अनुपात रे 11 रु 30 टी वार्ड रे विभक्त करा जाए। सही 25 रु 30,000 किंबा तहिरु अधिक लोक बास करता जगह रे पौरपालिका को लोकसंख्या अनुपात रे 11 रु 30 टी वार्ड रे विभक्त करा जाए। जो तुमरो गां मध्य रे जो वार्ड गुडी को थाए 11 रु 30 टी वार्ड रे विभक्त करा जाए। तापर प्रति वार्ड को जणे लेखाए काउंसिलर साबालक नागरिक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होती सही वार्ड गुड़िक प्रति वार्ड रु जड़े लेखाए प्रति वार्ड रे जो 30 टी वार्ड रही प्रति वार्ड रे जड़े लेखाए काउंसिलर साबालक नागरिक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव में से निर्वाचित होता। कौन ना यही काउंसिलर माने सेमानंक मध्यरु जनकु
ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଏ। ସେହି ପୌରପାଳିକାରେ ସେ 30ଟି ୱାର୍ଡରୁ ଗୋଟେ ପୌରପାଳିକାରେ କ'ଣ ନା ଜଣକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ଥାଏ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାର 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ପଦବୀରୁ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 1/3 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ଯଦି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 33ଟି ପୌରପାଳିକା ଅଛି। ପୌରପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହନ୍ତି। ପୌରପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଯିଏ ପୌରପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୌରପାଳିକାର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେ ସରକାର ଏବଂ ପୌରପାଳିକାର ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ପୌରପାଳିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ତୁମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ପୌରପାଳିକା ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ପୌରପାଳିକା ଗଠନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପୌରପାଳିକାକୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ 11ରୁ 30ଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ୱାର୍ଡ ହିସାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କାଉନସିଲର ସାବାଳକ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବର୍ଷ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ନା 5 ବର୍ଷ ଯେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପୌରପାଳିକାର 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲେ ସେମାନେ 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ'ଣ ନା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 33ଟି ପୌରପାଳିକା ଅଛି। ପୌରପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୌରପାଳିକାର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଦୈନିକ ସବୁଦିନରେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେପରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସରକାର ଏବଂ ପୌରପାଳିକାର ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ପୌରପାଳିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦେଖ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା ଦେଖ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କ୍ରମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେଇଟା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ତ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ବୁଝିହେଲା। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଦେଖ ତମେ ବୁଝ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ମରାମତି, ତାର ପାଳନ ପୋଷଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ରାସ୍ତା ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କରିବା, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏହା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରିବା, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ସହରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ହିସାବ ରଖିବା, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ନାମକରଣ ଓ ଗୃହ ସଂଖ୍ୟା କରିବା, ତାପରେ ସହରରେ କୁଷ୍ଠ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ବସନ୍ତ, ହଇଜା ପରି
ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା। ବୁଝିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ମରାମତି କରିବା, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା କରିବା। ହଁ, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ସହରରେ ଜନମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବ ରଖିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାମକରଣ ଓ ଗୃହ ସଂଖ୍ୟା କରିବା, ତାପରେ ସହରରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୁଷ୍ଠ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ବସନ୍ତ, ହଇଜା ପରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାପରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝ। ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଦେଖ ତମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ। ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା। ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରୁ କୌଣସି ଘଟଣା ହେଉଛି, ମାନେ ବାତ୍ୟା, ଧରି ନିଆ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା ବା ସୁନାମି ହେଇଗଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବହୁତ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ପାର୍କ, ଉଦ୍ୟାନ, ପାଠାଗାର, ଯାଦୁଘର, ପାଗଳଖାନା, ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବା। ମାନେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା, ଗଛ ଯୋଗାଇବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଯୋଗାଇବା। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର କରିବା। ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ, ତାପରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଜନନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଗୋପାଳନ ଗାଈ ପାଳନ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଜନନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା, ସେହି ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା। ତାପରେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା। ଏଇଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର 8 ମାର୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।